Good afternoon and a warm welcome to the European Pork and Beef Live Masterclass hosted by Bord Bia, the Irish Food Board. My name is Marion Rogan and I represent Bord Bia, which is the Irish government agency responsible for promoting Irish food and drink worldwide. This event is taking place under a European Pork and Beef campaign, which is co-financed by the European Union. We have an exciting event in store for you today. The talented chef James Park of Mookie Restaurant will be delivering a pork cooking demonstration. But before I hand you over, I'd like to give you a brief introduction to European Pork and Beef from Ireland. We know from working in your market that consumers are increasingly looking for more natural foods. This is a trend we see across developed countries. Secondly, safe food is a high priority for traders and consumers, and it's important that there is trust in your suppliers. The third key factor is sustainability, as we all understand that the earth has limited resources. As our director of Origin Green said, sustainable production is about meeting the needs of the present without compromising the future. I want to show you today how European Pork and Beef from Ireland can deliver on these important criteria. Ireland is a food island located on the western edge of Europe, beside the United Kingdom. Ireland is predominantly a food producing nation and is known as a safe food island in Europe. Our island with 1,500 kilometres of coastline is a strong natural defence against the spread of viruses and diseases, such as African swine fever. Our island status, in combination with having no wild boar population and strict European Union regulations, means that Ireland has world-leading biosecurity standards. We are fortunate as an agricultural island located beside the Atlantic Ocean to have a steady supply of clean fresh air with rainfall for an average 200 days per year. This gives us the longest grass growing season in Europe. And our temperature is also on average 10 degrees Celsius with not many extremes. So our climate is well suited to farming. Many farms in Ireland are passed down the generations, and this is the Kelly pig farm, where Pater Kelly has taken over and modernised his father's pig farm. European pork from Ireland is free from growth hormones and promoters. This provides consumers with peace of mind that they are getting a natural product which is free from any harmful chemicals. Our pig farms operate under the Irish Food Board Pig Quality Assurance Scheme, an independently verified programme laying down high standards in animal health and welfare, traceability, the environment and food safety. We implement a world-class traceability system, which ensures that European pork from Ireland can be traced from farm to fork, providing consumers with peace of mind. Irish pigs are fed mainly locally sourced, high-quality grain from quality-assured sources. Our pork processors produce a consistent quality of product and are flexible in working to customer specifications. Now, moving on to beef. While Ireland does not currently have market access to sell beef in the Korean market, the Irish government continues to work closely with the Korean government, and we hope to be selling beef in Korea very soon. Our total exports of primary beef totaled 2.1 billion in 2021. The UK is our traditional trading partner and accounted for 880 million, or 42% of total sales. Continental EU is the most important trading area now, showing just over 1 billion sales, or 49% of the total, up 22% versus 2020. And international markets account for 190 million, or 9% of the total, and the value is up 2% versus 2020. What is so special about European grass-fed beef from Ireland? Well, it is produced as nature intended. Cattle roam outside and graze on fresh green grass for most of their lives. Grass-fed production is natural and more environmentally friendly than other production methods. Our grass-fed beef also provides a natural meaty taste with an even distribution of fat, which delivers a tender final product. Our beef has a reputation for quality. Our cattle are raised on small family farms, which have been passed down through many generations. Grass-fed is so important that we're the first country in the world to launch a verified grass-fed beef standard. The animal will have a minimum 90% grass-fed diet with minimum outdoor grazing of 220 days. As we show here, we have loin and steak cuts from the middle of the animal, round cuts from the hind quarter, and 4 quarter cuts from the shoulder. Our processes are very customer focused and will work to exact market specifications. Our beef is classified according to the Europe system, starting with E being heavy muscle development and on a sliding scale then to P, showing light muscle development.
Fat is then measured on a scale from 1 to 5, with the majority of our animals landing in the 3 or 4 fat category. This EU classification system provides a basis for farmer payment. Demand for sustainable food products continues to grow across the world, as we touched on earlier. Ireland are world leaders in food sustainability. In 2012, we launched the world's first national food and drink sustainability programme called Origin Green. This programme sets measurable targets around key areas such as greenhouse gas emissions, water usage and biodiversity, and is independently verified. We continue setting ambitious sustainability targets, and this scheme encompasses our farms, processors and retailers. Now, before we cross over to the kitchen for our cooking demonstration, please feel free to type in any questions you may have for Chef James Park in the Q&A box at the bottom of your screen, and we will do our best to answer them during the demonstration. Now, I'll pass you over to Chef James Park to deliver 2 unique recipes using the best of European pork from Ireland. 네, 유럽 돼지고기 라이브 마스터 클래스 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 저희 오늘 준비된 요리부터 빠르게 만나보도록 할 텐데요. 아일랜드의 육류, 그중에 돼지고기고요. 저희가 정말 한국인들이 사랑하는 부위로 요리를 만들어 보도록 하겠습니다. 좋은 식재료가 있다면 또 맛있게 만들어 주실 분이 필요하겠죠. 저희 셰프님 모셔보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 간단하게 시청자분들에게 자기소개 부탁드리겠습니다. 네, 저는 무오키 레스토랑의 박무현 셰프라고 하고요. 이제 해외에서 여러 국가에서 이제 요리를 하고 국내에 귀국해서 요리를 하고 있는데, 이제 아일랜드 돼지고기에 대해서 이제 경험을 통해서 굉장히 좋은 인상을 가지고 있고, 특히나 이제 대중적으로 많이 이제 드시고 계시는 목살과 삼겹살에 네, 이번에 요리를 하게 됨으로써 이제 굉장히 좋은 영향을 끼칠 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 좋습니다. 국내에서도 지금 저희가 소개해드리는 아일랜드의 돼지고기에 이 목살과 삼겹살 부위가 많은 분들이 또 관심과 사랑을 주시길 바라면서 그럼 저희 빠르게 첫 번째 요리부터 진행해 보도록 하겠습니다. 네네. 첫 번째 요리는 어떤 부위를 활용하시나요? 첫 번째 요리는 이제 목살로 요리를 준비해 드렸는데요. 그럼 목살 한번 보여드릴까요? 네네. 목살이 너무 좋은데. 혹시 네네. 셰프님이 보셨을 때 어떤 점이 좀 정말 좋다라고 느끼시나요? 일단 목살이 지방이 많이 적고요. 이제 보통 드셨을 때 목살 같은 경우에는 이렇게 좀 질기거나 그쵸. 이렇게 딱딱한 부위가 많이 있는데 아일랜드 목살 같은 경우는 굉장히 부드럽고 그리고 담백하고 드시기에 굉장히 좋은 퀄리티라고 생각하고 있습니다. 그러면은 저는 또 이렇게 요리가 나오길 기대해 보면서 바로 요리 시작해 보도록 하겠습니다. 네. 일단 이제 요리를 시작하겠습니다. 여기 목살 같은 경우에는 저희가 이제 로즈마리를 가지고 이제 마리네이드를 해서 이제 부드럽게 저온조리를 해서 준비를 할 예정이고요. 네. 그리고 이제 소스, 로즈마리 소스가 준비될 예정이고, 이제 로즈마리의 그런 이제 향과 더불어서 머스터드를 활용해가지고 퓨레를 같이 준비할 예정입니다. 그럼 굉장히 향과 산미가 돋보이는 요리가 될 것 네네. 같은데요. 그러면은 저희가 마리네이드부터 시작을 해보도록 하겠습니다. 네, 지금 일단 이제 로즈마리 마리네이드를 준비했는데요. 네. 지금 여기서부터 사실 로즈마리 향이 엄청나게 올라와가지고 굉장히 네. 리프레시가 되는 느낌이 좀 있습니다. 지금 로즈마리, 이제 프레시한 로즈마리랑 여기 지금 흰색으로 보이시는 부분은 이제 설탕, 소금, 그리고 이제 레몬 제스트가 들어가 있는데요. 요거를 같이 섞어서 지금 이제 간 다음에 이제 고기에다가 바르는 식으로 들어가고 있습니다. 혹시 레몬 제스트를 특별히 소금이랑 같이 넣어주시는 이유가 뭐가 있을까요? 지금 로즈마리는 이제 향이 육류에 굉장히 어울리는데, 그에 반해서 이제 굉장히 좀 이렇게 향이 강하다 보니까 너무 로즈마리가 이제 부각되다 보면 이제 육류의 향이 오히려 더 많이 죽는 경우가 있어서 레몬 제스트에 이제 향긋한 산미를 같이 넣어주면 밸런스가 되게 좋아서 네. 네, 같이 쓰고 있습니다. 일단은 이렇게 이제 설탕이랑 소금이랑 이제 레몬 제스트를 로즈마리랑 같이 섞은 다음에 네. 블렌더에다 한번 갈아주시면은 이제 로즈마리에서 이제 이런 수분기가 살짝 나오면서 이렇게 요런 식으로. 네. 로즈마리 마리네이드가 이제 나오게 됩니다. 오히려 더 갈았을 때 이 로즈마리의 향기가 더 많이 느껴지는 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 네네. 요걸 이제 제가 한번 보여드릴게요. 네. 지금 목살에 마리네이드 하는 과정 함께 보고 계십니다. 네, 목살에 마리네이드를 할 때는 일단 너무 많은 양을 덮으면은 이제 향이 너무 강하니까 특히나 아일랜드 목살 같은 경우에는 이제 담백한 맛이 장점이 있는데 이 향이 너무 덮어지면은 이제 맛이 좀 이렇게 가려질 수 있으니까 소량씩 조금씩 이렇게 네, 발라서 조금 육향을 살릴 수 있도록 너무 많은 양이 아니라 적당량을 잘 펴바르는 게 중요하겠네요. 네네네.
그리고 마리네이드 하는 경우에는 이제 양에 따라서 시간을 조절을 할 수 있는데요. 네. 지금 같은 경우에는 이제 고기가 좀 두껍게 드시면 맛이 더 좋아가지고 이제 마리네이드를 바른 다음에 조금 이제 오랫동안 네, 한 4시간 정도 숙성을 할 예정이고요. 이제 좀 향이 너무 많이 강한 그런 이제 마리네이드 같은 경우에는 시간을 뭐 30분 내지는 1시간 정도만 해도 이제 겉면에 향이 많이 배이기 때문에 네. 또 이렇게 4시간 숙성되는 동안 고기의 맛 자체가 굉장히 높아질 수 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 이렇게 지금 목살을 이제 로즈마리에 지금 마리네이드를 했고요. 네. 요거는 이제 4시간 정도 이제 숙성을 시킨 다음에 그다음에 오일을 살짝 넣고 이제 진공백에다가 이제 네, 진공을 해서 이제 저온조리로 부드럽게 네, 한 다음에 마지막에 제가 이제 보여드릴 건데 이제 센 불에다가 구워서 준비를 해드릴 생각입니다. 그러면은 저온조리 이제 수비드를 활용하시는 거잖아요, 그렇죠? 네, 맞습니다. 그러면 근데 제가 평소에 봤던 수비드 같은 경우에는 버터를 많이 넣기도 하던데 네네. 오히려 좀 사용하신 이유가 있으실까요? 오일 같은 경우에는 이제 향이 버터에 비해서는 좀 적지만 좀 깔끔하고요. 그리고 버터는 이제 또 어울리는 요리 오일이랑 버터랑 또 다양해 가지고 이제 지금 같은 경우는 오일을 활용을 했고요. 버터를 활용해 가지고 하는 요리들도 다양하게 있습니다. 아, 네, 좋습니다. 그러면 수비드된 상태를 한번 보도록 하겠습니다. 네, 수비드를 하고 나면 이런 식으로 이제 나오는데 지금은 진공이 다 되어 있는 상태고요. 네. 요거를 이제 따뜻하게 데운 다음에 마지막에 센 불에다가 구워서 이제 요리를 진행을 할 겁니다. 우선 저온조리가 됐기 때문에 안까지 정말 잘 익혀졌을 것 같고요. 네. 이제 시어링을 하면서 더 맛을 배가 되게 네. 할 수 있을 것 같습니다. 그럼 이제 어떤 과정 또 보여주실 수 네, 있을까요? 두 번째로는 이제 소스를 끓일 건데요. 네. 이제 시간을 계산을 했을 때 소스가 이제 좀 졸아야 되다 보니까 네. 이렇게 좀 우러나야 되다 보니까 소스를 먼저 올리겠습니다. 지금 소스 같은 경우에는 저희가 이제 소고기 육수를 굉장히 이제 큰 양의 육수를 네. 이제 졸여서 굉장히 진한 원액을 준비를 엄청 해왔는데요. 농축이 되어 있는 거네요. 네네네. 굉장히 농축이 돼 있고 굉장히 맛이 진한데요. 요거를 이제 조금 더 졸인 다음에 생 로즈마리를 넣고 좀 더 우릴 생각입니다. 네. 굉장히 이번 요리는 이 로즈마리의 향이 굉장히 많이 배어있는 요리가 될 수 있겠어요. 네네네. 아일랜드 돼지고기를 제가 다양하게 써봤는데 로즈마리랑 너무 이제 이 잘 밸런스, 어울리나요? 네네네. 약간 향이 밸런스가 찰떡궁합이라고 해야 될까요? 네, 맞습니다. 이거를 이제 마리네이드랑 소스를 중복해서 썼음에도 불구하고 굉장히 향이 잘 어울리고요. 네, 그리고 사실 이제 레스토랑에서도 활용을 같이 하고 있어가지고 손님들이 굉장히 좋게 반응을 해주시고 계십니다. 일단 소스를 지금은 조금 묽은 상태여서 네. 일단 올려서 조리도록 하겠습니다. 좋습니다. 로즈마리 소스는 또 생각보다 이게 향이 굉장히 좋아가지고 두꺼운 고기와 또 어울려졌을 때 조금 더 느끼한 맛이나 이런 것들을 잘 잡아줄 수 있을 것 같아요. 네네, 맞습니다. 네. 그리고 두 번째로는 지금 적채를 활용해가지고 이제 볶은 적채를 네. 준비할 예정인데요. 일단 먼저 적양파랑 로즈마리랑 네. 타임이랑 네. 그리고 이제 월계수잎 그리고 마늘 그리고 버터, 오일 조금씩 이제 준비를 해가지고 섞어서 준비를 했는데요. 요거 같은 경우에는 이제 냄비에다가 넣고 이제 약간 숨을 죽일 예정이라 가지고요. 그럼 조금 숨을 죽이는 동안 지금 질문이 하나 들어왔는데 질문을 네. 드려도 괜찮을까요? 네네네. 지금 게스트분께서 셰프님 수비드는 레시피대로 하면 되나요? 70도에서 3시간 정도 하면 되는지에 대한 질문이 네네네네. 들어왔습니다. 네. 수비드가 좋은 장점이 네. 사실 이제 뭐 셰프들이 기술에 따라서 이제 좀 요리의 퀄리티가 다른데 수비드는 레시피대로 온도를 맞추고 그리고 시간을 지키면 거의 똑같이 나오거든요. 그래서 어떻게 보면은 초보자분들이나 일반 분들이 요리를 하실 때 셰프랑 똑같은 퀄리티를 이제 구현해내기 너무 좋은 방법이라 저는 추천을 많이 드리고 있어요. 그래서 저희가 오늘도 이렇게 수비드를 활용한 방법을 이렇게 가져오신 것 같네요. 네, 맞습니다. 저도 집에서 한번 해보면 좋을 것 같아요. 네네네. 간단합니다. 네, 그럼 이렇게 숨을 죽이고 그 다음 과정은 또 어떻게 되나요? 네, 지금 이제 숨을 죽일 건데요. 네. 지금 여기 안에 이제 재료를 아까 말씀드린 재료를 넣었고 여기 오일 살짝이랑 버터 지금 넣었거든요. 요거는 이제 숨을 죽일 때 뭐 볶아서 숨을 죽이시는 분들도 있는데 네. 저는 약간 이렇게 랩을 씌워가지고 이렇게 활용하시는 이유가 따로 있나요? 네, 랩을 씌워서 이제 공기를 차단하면 네. 이제 이게 이제 공기가 차단되다 보니까 이제 이 압력 때문에 이 안에 있는 양파들이 이제 안으로 더 들어가서 이제 즙이 더 잘 나오거든요. 그래서 나중에 이제 요리를 하시면서 그 식재료의 그런 이제 우러나는 맛이 단순히 볶는 것보다 이게 더 맛이 더 이제 본연의 맛이 더 많이 우러나와서 요리가 더 맛있게 나옵니다. 이건 또 셰프님의 꿀팁 같은 게 될 네. 수 있겠네요.
네, 요거 같은 경우에 이제 랩을 이제 씌우는데 지금 가스불 같은 경우에는 네. 이제 조금 조심하셔야 되는 게 랩이 바깥으로 좀 나오면은 이제 이제 불에 이렇게 닿았을 때 좀 안전상의 문제가 있기 때문에 네. 랩을 안전하게 딱 불이 닿지 않는 곳까지만 잘 씌우는 게 또 꿀팁 중에 하나일 네. 것 같습니다. 그래서 올리고 불은 약불로. 약불로. 네. 아무래도 그 지금 허브의 향이나 이런 것들이 뭉근하게 오래 나와야 되다 보니까 약불이 굉장히 중요할 것 같습니다. 지금 이렇게 적채 저희 네. 조림에 들어갈 지금 이렇게 타임이랑 같이 좀 오래 뭉근하게 끓여볼 예정이고요. 그 다음으로는 또 뭘 준비하면 좋을까요? 네, 그 다음으로는 이제 머스터드 퓨레를 준비했는데요. 네. 네네. 머스터드 퓨레 같은 경우에는 지금 양파랑 마늘, 그리고 사과, 그리고 이제 타임이랑 여러 가지 향신료를 이제 같이 볶아주다가요. 네. 지금 요거는 이제 준비를 미리 해왔는데 이제 볶아주다가 다 익고 나서 그 다음에는 이제 머스터드 파우더, 그리고 이제 머스터드, 디종 머스터드, 그리고 마지막으로 고추 식초. 제가 고추 식초를 이제 쓰고 있는데 이게 네. 조금 양식에서는 특별한 네, 식재료긴 저도 하는데 뭔가 고추 식초 네. 특이하다라고 생각을 했거든요. 네, 고추 식초를 넣음으로써 사실 이제 이게 개인적으로 굉장히 좋아하는 이제 소스기도 한데 새콤달콤하면서도 매콤하고 네. 그러면은 사실 디종 머스타드 같은 경우에도 일반 다른 지역의 머스타드보다도 매운맛이 조금 있는 편이잖아요. 네네네. 그러면은 이렇게 목살과 함께 했을 때 조금 이게 고기가 물리지 않도록 맛을 굉장히 이렇게 매콤하게 잡아줄 그쵸. 것 같네요. 네. 좋습니다. 설탕도 살짝 들어가거든요. 네. 그래서 이제 모든 분들이 사실 좋아할 만한 약간 탕수육 드실 때 새콤달콤한 소스 다들 좋아하시듯이 그쵸, 그쵸. 양식에서는 이제 약간 이런 소스들을 가미해 드리면 특히 돼지고기 드실 때 밸런스가 되게 좋아서 드시기 되게 편하실 것 같아요. 아무래도 뭐 탕수육 지금 비교를 해주셨는데 돼지고기는 조금 산미가 있고 아, 조금 그쵸. 달달한 소스가 같이 들어왔을 네. 때 가장 맛있게 먹을 수 네네네. 있는 것 같아서 또 이번 레시피 정말 소스도 많이 기대가 되는 것 같습니다. 그럼 피레 요게 피레였죠? 네네, 네, 요거 피레가 피- 준비됐고 그 다음엔 이제 뭐 그리고 해볼까요? 채소로는 청경채가 준비되어 있고요. 아. 네. 그리고 이제 여러 가지 허브들이 같이 준비가 되어 있는데요. 네. 일단은 여기 조리를 하고 있는데 이거 잠깐 보여드릴게요. 네. 네. 여기 지금 보시면은 이제 지금, 랩이 네. 네. 부풀어 올랐네요. 네네네네. 랩이 부풀어 오르고 그리고 이제 공기가 빠져나가지 못하니까 이 안쪽의 채소들을 압력적으로 압력을. 네. 그래서 이제 숨이 죽는데 그냥 열에 의해서 그냥 단순히 익는 게 아니라 이 안까지 이제 숨이 들어가면서 이 나중에 여기 이제 액체들을 넣고 끓이거든요. 이제 끓이거나 볶거나 이럴 때 안에 이제 본연의 맛이 더 많이 나오는 거죠. 그럼 요거는 한번 들어서 보여드릴까요? 지금 저도 이렇게 랩으로 활용한 요리를 처음 봐서 네네. 이렇게 부풀어 네네. 오를 줄은 사실 몰랐거든요. 네네. 지금 압력에 의해서 조금 숨이 죽고 있는 그쵸. 모습 네. 보고 계십니다. 특히나 이제 소스를 끓일 때 네. 이제 액체들이 들어갈 때 이렇게 네. 숨을 죽여서 쓰면은 맛이 더 훨씬 진하게 많이 잘 나오는 편이에요. 더 배가 될 것 같습니다. 네. 그러면은 이번에 또 뭐가 준비됐을까요? 일단은 지금 이제 소스를 끓이고 있고요. 네. 이게 좀 더 빨리 쫄아야 되고 그리고 이것도 지금 속도를 조금 더 조금만 올려야 될 더 것 같아요. 높여볼까요? 숨을 살짝 줄이고 난 다음에 네. 그 다음에 이제 랩을 벗기고 이제 볶아서 준비를 할 예정이고요. 네. 그리고 채소가 준비되어 있고 청경채는 그냥 이제 같이 사이드에 곁들여질 예정일까요? 네네네. 청경채 같은 경우에는 아시다시피 이제 식감이 굉장히 아삭하고 네 그리고 이제 대부분의 육류랑 또 잘 어울리기도 해서 돼지고기랑 청경채가 특히 잘 어울립니다. 그래서 원래 동파육이나 이런 아, 데서도 네네네네. 청경채 같이 아시죠. 들어가잖아요. 네. 또 그런 맛을 또 한번 느껴볼 수 있을 것 같고요. 그 다음에 또 저희가 준비할 수 있는 게 뭐가 있을까요? 그리고 이제 지금 이쪽에 요거 조리를 계속 진행을 해야 되는데 일단 아까 전에 처음에 이제 네네. 그 목살 준비해둔 거는 이제 수비드 이제 했는 거라서 따뜻하게 데우고 있고요. 오, 네. 지금 소스 졸이고 있고 소스가 쫄면은 이제 로즈마리를 좀 이따가 넣어서 이제 말씀드렸듯이 이제 마무리를 할 예정이고요. 네. 지금 소스와 피레가 같이 좀 졸여지고 있는 중인 것 지금 같습니다. 퓨레 같은 경우에는 이제 조금 숨이 아직 조금 더 줄여야 되는데 이거 지금 잠깐 보여드릴게요. 네. 네, 지금 숨이 아직 다 죽진 않았는데 이런 식으로 이제 숨을 살짝 죽여서 그 다음에 이제 재료를 또 이제 이어서 계속 넣어야 되거든요. 네. 여기에는 지금 여기 적채. 사실 이게 적채, 볶은 적채가 네. 이제 요리다 보니까 요거는 이제 베이스적인 역할을 하고 적채가 이제 메인이라서 적채를 좀 넣어야 되고요. 사실 적채조림을 제가 이제 미리 레시피를 받았었는데 그래서 제가 의상 컬러를 조금 적채에 맞게 입어봤거든요. 아, 네. 아, 그러네. 근데 그렇게 플레이팅 했을 때 적채조림 같은 것들이 색깔이 굉장히 예쁘게 나올 것 같아요. 네네네. 네. 맞습니다. 그래서 지금 적채를 방금 넣었고요. 여기 또 뭐가 준비되어 있냐면은 이제 사과랑 생강.
이건 이제 오렌지 주스, 오. 그리고 이거는 이제 레드와인 식초. 네. 이런 경우에는 지금 좀 산미도 주면서 은은한 단맛을 좀 줄 수 있을 것 같아요. 개인적으로 저는 이제 육류 요리를 할 때 산미를 좀 잘 활용을 하는 편인데 요리 안에 산미가 들어가도 밸런스가 괜찮고요. 만약 그게 안 되면 피클이라든지 어떤 이제 상큼한 그런 식재료를 같이 곁들였어요. 네네네 같이 드시면 또 이제 장점이 있어서 제가 들었을 때 산미를 굉장히 잘 쓰는 네네네네. 요리사가 정말 최고의 요리사라고 들었는데 그래요? 최고의 네네. 요리사신지는 제가 좀 이따 먹으면서 판단을 네. 해보도록 네, 하겠습니다. 알겠습니다. 요거 지금 넣어보겠습니다. 네. 지금 이제 소리가 나는데 지금 푹 가시는 소리 자체가 너무 좋은 것 같아요. 네. 지금 요거- 저희 Q&A로 질문 받고 있으니까요. 언제든지 궁금한 점 있으시면 Q&A로 남겨주시면 되겠습니다. 네, 지금 이제 방금 넣고 불을 조금 세게 올렸거든요. 네. 좀 센 불에서 지금부터는 이제 적채가 익어서 이제 조리가 돼야 되니까 이제 좀 조리를 할 예정이고요. 소스는 지금 조금 쫄고 있는데 시간이 조금 더 걸릴 것 같아서 좀 이렇게 두고 네. 그리고 이제 팬 준비하고 이제 채소 준비하고 네, 잠깐 한 3분? 2, 3분 정도 네, 잠깐 기다려야 되는 시간인 것 같아요. 네. 그러면은 저희 아일랜드 돼지고기에 대해서 조금 더 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 정말 외국에서 다양한 곳에서 나는 돼지고기나 육류들을 만나 보셨겠지만 네네. 특히나 아일랜드 육류의 장점 같은 게 느껴지셨던 것들이 있을까요? 일단은 이제 굉장히 환경이 좋은 데서 이제 돼지고기가 자라고 있기도 하고요. 일단 고기를 이렇게 선도를 봤을 때 네. 이제 선이 굉장히 이제 깔끔하고 이제 그 선도가 좋고 그리고 지방이 많지 않고 지방이 많지 않다 보니까 먹었을 때 네. 굉장히 이렇게 기름기 있거나 이렇지 않고 굉장히 고소하면서도 굉장히 담백하고 그리고 가장 큰 장점은 제 개인적으로는 네. 다른 지역의 이제 돼지고기들보다 네. 먹었을 때 굉장히 부드럽더라고요. 오. 네, 이 부드러운 거는 이제 조리법도 굉장히 역할을 하긴 하는데 그냥 단순히 조리를 하지 않고 직화로 구워서 드셔도 특히나 목살 같은 부위가 아까도 말씀드렸었는데 조금 질길 수 네, 있죠. 굉장히 질긴 부위거든요. 이제 질긴 부위인데 목살이 굉장히 부드러워가지고 너무 저는 좋았던 것 같아요. 좋습니다. 이제 그 와중에 질문이 또 들어왔는데요. 네. 적채 대신 일반 양배추 사용해도 괜찮냐는 질문이 들어왔어요. 당연히. 네, 그렇죠. 당연히 지금은 있습니다. 사실 네. 색감을 조금 더 위해서 네. 플레이팅을 위해서 적채가 들어간 거고요. 뭐 꼭 저양파 아니어도 일반 양파와 일반 양배추 쓰셔도 네네. 충분히 맛은 똑같이 내실 수 있을 것 네네네네네. 같아요. 좋습니다. 약간 적채가 이제 일반 양배추보다 살짝 더 당도가 있어가지고 보통 양파도 일반 양파보다 적양파가 살짝 조금 더 더. 달거든요. 그래서 지금 이제 요리에 이제 이 적채를 쓴 거는 당도를 조금 계산을 하고 색깔도 아까 말씀하신 계산했는데 만약에 일반 배추를 쓰시는 거면은 이제 이 요리에는 당도를 조금 네, 예를 들면 퓨레 같은 걸 만드실 때 레시피에서 이제 그 당도를 조금 올리시면은 거의 똑같은 요리로 네, 완성하실 수 있습니다. 조림 같은 경우에는 원래 양배추는 또 이런 식감이나 이런 걸로 그쵸. 먹잖아요. 네네. 근데 이번 같은 경우에는 그 푹 익혀가지고 그 단맛을 내는데 목적이 있을까요? 네네. 일단은 이제 좀 졸여가지고 푹 익히기도 하는데 또 양배추가 원래 식감이 조금 이제 그 아삭아삭한 그쵸. 식감이 있다 네. 보니까 좀 익혀도 두꺼운 부위는 좀 입에서 또 씹히거든요. 어떻게 보면 원래는 조금 네네. 질기다고 생각했던 부위들이 좀 조림이 됐을 때는 좀 씹는 맛의 식감을 살려줄 수 있을 것 네. 같아요. 그래서 익었음에도 불구하고 부드러우면서도 약간 이제 씹히는 이 두 가지 식감을 이제 같이 드실 수 있는 게 이제 양배추라고 생각을 해가지고 그렇게 준비를 했습니다. 좋습니다. 네. 또 특히나 양배추가 소화에 좋다 보니까 고기랑 함께 드셨을 때 사실 너무 그쵸? 몸에도 좋을 것 같아요. 네네네 맞습니다. 네, 그래서 저도 사실 공부를 많이 최근에 하셨네요. 공부를 많이 최근에 하셨네요. 장염이 걸렸어가지고 아, 네네네네. 이런 민간 요법들을 좋아합니다. 그래서 오늘 네, 또 맛있게 먹어볼 수 있을 것 같고 네. 지금 전체적인 요리의 밸런스가 그만큼 좋다라는 좀 말씀을 그쵸, 드리고 그쵸. 싶었습니다. 그럼 이제 어느 정도 진행이 됐을까요? 네네 이제 그 다음으로 이어가면 될 것 같은데요. 지금 첫 번째로 지금 요거 같은 경우에는 아까 전에 이제 조리고 있던 그 육수. 네. 네, 어느 아까도 농축됐는데 지금 더 졸여졌네요. 네네네 많이 졸여졌고요. 지금도 살짝은 묽은데 지금부터 로즈마리를 좀 넣고요. 이제부터 그 육수 자체에 로즈마리 향을 조금 내보는 걸까요? 네, 지금 이 안에는 로즈마리 향이 없었는데 이제 지금 넣고 살짝 우리면서 이제 불을 좀 낮춰서 살짝 우리면서 이제 로즈마리 향을 넣을 생각입니다. 이럴 때는 약한 불에 조금 오래 끓여야지 그 허브의 본연의 향이 많이 빠져나올 수 있겠죠. 네네네 맞습니다. 그래서 다른 방법으로는 이제 지금 좀 열이 있다 보니까 요거를 빼서 불에서 뺀 다음에 이제 향신료를 넣고 뭐 은박지라든지 아니면 랩을 씌워서 그냥 따뜻하게 이제 그냥 상온에 두셔도 한 30분 정도 두셔도 이렇게 잘 우러나거든요. 꼭
꼭 팔팔 끓이지 않아도 네, 너무 팔팔 끓이면 또 향이 너무 강해지니까. 네. 그러면 로즈마리 향을 사실 좋아하시는 분들은 조리 시간을 조금씩 조정하면서 하셔도 네. 괜찮을 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 레시피는 사실 그냥 어느 정도 가이드라인일 뿐이고 이제 드시는 분들, 만드시는 분들에 맞게 조금씩 조정해서 드시면 됩니다. 네. 저 지금 굉장히 지금 이런 소리에 굉장히 설레고 있거든요. 네네네. 지금 빨리 완성이 됐으면 좋겠고 사실 가장 듣고 싶은 소리는 이제 고기 시어링 할 때 네네네. 그 소리를 듣고 싶은데 네. 아직은 조금 시간이 걸리겠죠? 아니요, 이제 곧 시작하면 그런가요? 됩니다. 아. 네, 그 고기 굽기 직전에 네. 일단 여기 이제 볶고 있던 적채인데 네. 요거는 이제 사실상 한 1시간 정도, 30분에서 1시간 정도 이제 양에 따라서 네. 천천히 이제 조리를 해야 되다 보니까 제가 완성된 거를 준비를 해왔거든요. 아. 그래서 여기 확실히 지금 네. 아직은 조금 저희가 시간이 조금 부족해서 좀 네네. 식감이 살아있는 것 같아요. 지금 보셨을 때는 저희 양배추 찜 같은 거 했을 네. 때 그 정도로 굉장히 부드러워진 게 느껴집니다. 이건 네. 제가 입에 들어갔을 때 그걸 또 그쵸, 느껴볼 그쵸. 수 있을 것 네. 같고요. 네, 그래서 요거는 이제 요걸로 이제 대체를 하고 네. 소스는 이제 끓이고 있고 요 퓨레는 아까 전에 말씀드렸던 퓨레도 준비가 돼 있고요. 요거도 이제 좀 열을 올려가지고 데피기 시작하고 이제 고기를 드디어. 구워서 고기를 구워서 마무리를 하면 될 것 같은데. 좋습니다. 네, 그러면 수비드된 저희 목살을 한번 살펴볼까요? 네. 지금 저온 조리된 수비드가 지금 준비가 되고 있고요. 아무래도 수비드로 조리가 되다 보니까 아까 셰프님이 말씀해 주신 것처럼 이렇게 레시피대로만 따라 하시면 셰프의 맛을 그대로 낼 똑같이 수 있다는. 나옵니다. 네, 좋습니다. 네. 그러면은 지금 요거 한번 살짝 까가지고 보여드릴까요? 네네네. 지금 잠시. 이제 수비드를 하면 안쪽에 이제 육즙 같은 것들이 보통 이제 많이 보여 있는데 네. 저희는 이제 사전 조리 다 해서 뺀 다음에 이제 다시 이렇게 실링을 했거든요. 그래도 수비드의 장점이라고 하면은 원래 삶거나 찌거나 하면은 육즙이 많이 빠져나갈 수 있는데 네. 지금 이 안에 그 아일랜드 돼지고기의 그 다 들어가 육즙이 있죠. 네. 그대로 들어가 있는 네네네. 거잖아요. 그게 그러면은 또 장점. 맞습니다. 그렇죠. 그래서 질기지 않고 또 부드럽게 먹을 수 있을 것 같아요. 네. 요거는 이제 지금 이제 구울 건데요. 네. 지금 뿌리신 거는 그냥 카놀라유? 네, 카놀라유. 네, 맞습니다. 카놀라유로 달궈진 팬에. 네, 고기를 구울 때 뭐 버터로 구우시는 분들도 네. 있고 오일로 구우시는 분들도 있는데 사실 이제 셰프 입장에서 가장 좋은 방법은 이제 센 불로 오일에다가 일단 먼저 구운 다음에 마지막에 이제 버터를 넣어서 이제 마무리를 하는 이제 그런 조리법도 많이 하는데 네. 오늘은 오일로 굽기는 하지만 버터를 활용하게 되면은 일단 버터는 타는 점이 낮거든요. 그래가지고 센 불로 버터를 이제 끓이면 타버려요. 오일보다. 네, 그래가지고 보통 이제 고기를 맛있게 구울 때 막 이렇게 이제 기화되는 그런 기름을 보면서 막 칙 하면서 구워야 되는데 그쵸. 그 온도에서는 버터가 타버리기 때문에 근데 버터는 이제 풍미는 오일보다 좋거든요. 그래서 이제 높은 온도에서 구울 때는 이제 오일이 좋고요. 그리고 이제 어느 정도 중간 아니면 좀 낮은 온도에서 조리를 할 때는 버터가 좋고요. 풍미가 더 많이 들어가니까. 아니면은 뭐 오늘 같은 경우에는 이 육향을 좀 그대로 느끼고 싶다면은 버터의 네. 양이나 이런 거를 좀 조절해봐도 괜찮을까요? 네, 버터 양을 조절해도 되고요. 일단 오늘은 버터를 이제 그 고기에는 쓰지 않는데 네. 먼저 오일을 구운 다음에 오일에다가 만약에 버터를 쓰시고 싶다면 마지막에 꺼내기 직전에 그냥 버터를 살짝 풍미를 네네네네 네. 타기 전에 살짝 버터를 곁들여 가지고 이제 풍미만 입힌 다음에 빼도 됩니다. 좋습니다. 네, 지금 일단 이거는 이제 조리가 다 돼 있는 거라 가지고 네. 이제 굽는 것도 굉장히 간단하고요. 좀 그냥 오일을 가볍게 시원하게 하면 되는 거죠. 네, 어렵지 않습니다. 뭐 소고기를 굽고 이런 생고기를 굽는 건 좀 어려운데 그렇죠. 이거는 안에 이제 조리가 돼서 겉면만 익히면 되거든요. 그래가지고 지금 열이 지금 올라오고 있는데 네. 오, 이 소리죠. 이 소리죠. 네, 제가 듣고 싶었던 소리가 이 소리입니다. 지금 저온 조리가 돼서 안에까지 충분히 익혀져 있고요. 지금 시어링을 하면서 조금 맛을 조금 더 올리고 겉을 조금 더 크리스피하게 만들어 주실 수 네, 있을 맞습니다. 것 같아요. 지금 클로즈업 들어가고 있나요? 이 모습이 진짜 너무 좋은 것 같아요. 사실 목살이 굉장히 두께가 있다고 생각을 했는데 수비드로 오래 조리를 하다 보니까 그 속까지 지금 많이 익혀진 모습을 볼 네. 수가 있네요. 이렇게 드시면은 이제 그러니까 겉면은 되게 크리스피하고 네. 그러니까 안쪽은 부드럽고 그걸 바로 겉바속촉이라고 하죠. 네, 맞습니다. 지금 열이 좀 세서 지금 남은 열로 옆면을 다 익혀줄게요. 지금 이렇게 수비드 된 거를 시어링 할 때 좀 중요한 점이나 포인트가 될 게 있을까요?
일단은 육즙이 많이 빠지진 않거든요. 네. 이미 조리 이제 수비드 속에서 육즙이 다 안에 들어가 있기 때문에 이제 오일을 굉장히 많이 두르실 필요 없고요. 네. 지금 겉에 색깔만 내주시면 되는데 너무 많이 쿡을 하셔도 예를 들어 가지고 이제 일반 고기 같은 경우에는 쿡을 많이 하시면 이제 그 안에 오버쿡이 네. 이제 되는데 수비드한 경우에는 이미 조리가 안에 다 돼 있어서 이제 쿠킹이 조금 더 들어가시는 초보자분들도 이제 오버쿡이 쉽게 안 되거든요. 그래가지고 어떻게 보면은 이제 처음에 요리를 하실 때 수비드 조리법이 이제 좀 더 쉬우실 수도 있을 것 같아요. 그렇긴 한데 혹시나 이제 수비드를 할 상황이 안 된다면 네. 이렇게 돼지고기가 생고기라면 팬에서 이렇게 시어링을 하거나 구울 때 팁 같은 걸 좀 알려주시면 좋을 것 같아요. 일단은 팬 같은 경우에는 분명히 열을 많이 올려야 되고요. 오일로 일단 코팅을 한번 해주시고 그 다음에 이제 약간 그 오일이 이렇게 기화되면서 열이 올라오는 포인트, 이제 300도 이상 이제 올라왔을 때 네. 센 불에서 이제 구워야 좋고요. 온도가 너무 낮으면 일단은 굽는 동안 이게 육즙이 많이 빠지거든요. 그래서 그런 부분도 있고, 그리고 팬을 선택하실 때 네. 너무 이렇게 좀 이제 가볍거나 얇거나 이제 그런 열이 많이 안 올라가는 이제 팬 같은 경우에는 온도 유지를 오래 못하기 때문에 처음엔 뜨거운데 고기가 올라가면 팬의 온도가 떨어지거든요. 그렇죠. 그러면 이제 스테이크가 맛있게 안 나오죠. 그러면은 조금 얇은 팬보다는 그 네. 온도를 유지해 줄 수 있는 그런 프라이팬을 선택하는 것부터가 네, 하나의 그쵸. 팁이 될 수 있겠네요. 그리고 이제 소금간 같은 경우에는 지금 이거는 미리 다 이제 어느 정도 수비다보니 돼 있는데 여기 지금 마리네이드에 다 들어가 있잖아요. 네. 그래가지고 따로 소금간 하지 않았어요. 이미 향이 배어 있으니까. 근데 이제 보통 일반적으로 이제 생육을 요리하실 때는 네. 소금간 하시고 이제 페퍼는 너무 굵은 페퍼는 미리 뿌려 놓으시면은 이게 타거든요. 그쵸. 알맹이가 크니까. 양념 같은 것들이 빨리 타잖아요. 네네네. 그래가지고 소금까지는 괜찮은데 고운 후추는 괜찮은데 굵은 후추를 직접 이제 갈아서 쓰실 때는 가급적이면 구운 다음에 뿌리시는 걸 저는 추천을 드려요. 오히려 뭐 그럴 때 열이 있을 때 또 네네네. 후추가 닿으면 또 네네네. 풍미가 향은- 그때 네. 바로 올라올 수도 있을 것 왜냐하면 같습니다. 알이 크면은 타니까. 네네. 요거는 이제 지금 고기가 나왔고요. 혹시 그러면 질문 하나만 더 아, 해도 네네네. 될까요? 팬프라이 할 때 돼지고기 두께가 어느 정도면 적당할지 좀 궁금해하시는 분들 팬 프라이 할 때 네. 돼지고기 같은 경우에는 네. 저는 개인적으로는 너무 얇지 않은 게 아. 좋다고 생각을 드는데 이제 드시는 분들의 기호에 따라서 조금씩은 다르겠지만 셰프 입장에서는 사실 웰던으로 익히는 거는 조금 너무 퍽퍽하고 살짝은 미디움에서 미디움 웰, 그 사이로 해서 한 2cm? 한 2cm 네, 정도. 1.5에서 2cm, 1cm도 너무 얇고요. 한 1.5에서 2cm 정도로 이제 구워서 드시면은 안쪽에 살짝 핑크빛이 있으면 더 맛있고요. 네, 근데 이제 요거는 손님 이제 사람들에 따라서 취향에 따라. 좀 바짝 익혀는 걸 좋아하시는 분들도 계셔가지고 그렇게 하시면 될 것 네, 같습니다. 좋습니다. 그러면 이제 고기가 구워졌으니까 또 빠르게 네. 요리 진행해 보도록 할게요. 네, 일단은 이제 정리를 하면 고기가 구워져서 지금 이제 썰 준비가 돼 있고요. 네. 그리고 이제 적채가 이제 데워져 있고 네. 소스가 준비가 되어 있죠. 네, 준비가 다 됐거든요. 요 그 사이에 아까 로즈마리를 넣은 그 소스고요. 네. 그 로즈마리가 지금 안에 있는데 요거를 한번 걸러 줘야 돼가지고 네네. 왜냐면 허브가 같이 딸려 나오니까 요거는 체에 네. 한번 걸러야겠네요. 네, 채 한번 거르고 이제 퓨레도 데펴줬고 네. 지금 요거 고기 썰어서 준비를 해보겠습니다. 좋습니다. 이제 고기를 어떤 모양으로 써냐에 따라서 이제 음식을 담을 때 이제 어떻게 이제 담음새가 다 변하는데 저는 약간 이렇게 넓적하게 좀 널찍하게 썰어서 준비해 볼게요. 네. 썰고 나서 그 단면도 한번 클로즈업으로 보여드리면 너무 좋을 것 같아요. 네네네. 지금 이 안이 아까 셰프님이 딱 말씀하신 것처럼 약간의 네. 핑크빛이 네네네. 도는 지금 미디움 상태인 것 네네네. 같습니다. 네. 온도는 70도로 조리를 했고요. 이제 보통 한 50, 60도 이상 올라가면 핑크빛은 많이 사라지긴 하는데 또 돼지고기니까 너무 이렇게 붉게 드시면 또 이제 거부감 있을 수도 있고 네. 요거는 일단 이렇게 준비를 하고요. 네. 이제 청경채 살짝 데칠게요. 음. 청경채 여기 저희가 이제 물을 지금 이미 끓여놔가지고 네. 소금 넣고 이제 조금 짭조름한 이제 물에다가 지금 불 올려서 청경채 데치고요. 시간은 어느 정도면 적당할까요? 청경채는 일단은 이 위쪽 잎 쪽은 굉장히 얇아가지고 네. 네, 데칠 때 이쪽에 안쪽에 두꺼운 부위를 먼저 집어넣고 어느 정도 데치다가 살짝 넣어서 이제 빼면 되고요. 그리고 청경채는 생으로 먹어도 굉장히 부드럽고 아삭아삭하거든요. 네. 그래가지고 많이 데치면은 정말 별로고 살짝만, 네네, 잠깐만 데치면 될 것 빠르게 같습니다. 데쳐보도록 네네. 하겠습니다. 두 개만 좀 데치자. 좀 더.
너무 세. 지금 적채 조림과 또 청경채가 같이 곁들여질 준비 중이고요. 그리고 이제 음식 담을 준비를 아, 해야 될 것 네. 같습니다. 그러면은 제가 그릇 세팅을 조금 아, 도와드리도록 하겠습니다. 지금 준비됐고 지금 적채 준비됐고요. 혹시 어떻게 플레이팅할 생각이신지 여쭤봐도 괜찮을까요? 네, 지금 이 접시가 네. 약간 오목한 이제 볼 같은 접시여가지고 가운데 몰드, 동그란 링 몰드를 이제 놔서 요거거든요. 네. 아, 이렇게 물들을 놓고 놓고 안에다가 이제 적채를 채우고 그 다음에 여기 준비돼요. 아까 말씀드린 머스터드 퓨레. 네. 네, 요거 담고 그다음 고기 얹고 그다음에 이제 채소랑 이제 가니쉬 소스 그렇게 진행을 할게요. 있습니다. 지금 뭐 육향부터 해서 지금 막 이런 산미가 느껴지는 이 소스의 향들, 새콤한 향들, 달콤한 향들이 계속 올라오고 있습니다. 네, 지금 준비가 다 됐고요. 아, 네. 이제 담아 보겠습니다. 아, 네. 굉장히 기대되고 설레는 순간입니다. 네. 엄청 맛있습니다. 네. 아, 이거 굉장히 좋아하실 거예요. 아. 네. 일단은 적채를 여기 이제 적채랑 아까 보셨다시피 적 양파도 들어가 있거든요. 네. 전부 적채는 아니고요. 여러 가지가 들어가 있어서. 그러면은 그 양배추의 단맛과 양파의 단맛이 충분히 우러나 있을 것 같아요. 네, 맞습니다. 이렇게 이제 몰드 안에다가 담으면 이제 좀 음식이 깔끔하게 모양이 갖춰지니까. 네. 이렇게 네. 적채 조림을 준비해 봤고요. 그리고 퓨레를 조금만 위쪽에다가 이 퓨레가 맛있어서 저는 좀 많이 쓰는데. 아, 그럼 저도 많이 써주세요. 네. 퓨레를 이제 지금은 스푼으로 하는데 네. 이제 그 바틀에다가 병에다가 넣어가지고 이렇게 약간 핫도그 케찹 짜듯이 요렇게. 이렇게 네 이렇게 이렇게 짜시면은 양이 일정하게 올라가서 네 좋을 것 같습니다. 그리고 고기는 제가 핀셋으로 네 셰프니까 네. 저는 슬슬 먹을 준비도 또 해보도록 하겠습니다. 뭔가 굉장히 입체적으로 플레이팅이 되고 있는 것 같아요. 네 약간 미학적으로 예쁘고 색감이랑 이제 입체적인 그런 모양이랑 거기다가 이제 맛이랑 모든 게 다 조화가 잘 이루어야 될 것 같아요. 네, 소스도 준비되어 있고 네. 여기 잠시. 또 조금 플레이팅할 요소들을 좀 챙겨오셨군요. 네. 네, 또 준비해왔는데. 봄이다 보니까 이런 식용화도 너무 좋은 것 같아요. 네. 소스 아까 저희 끓여서 로즈마리를 요거는 뺀 거거든요. 요거를 일단 좀 고기에다가 전체적인 지금 색감이 너무 좋은 것 같아요. 네. 적채가 지금 보라색을 가지고 있고 지금 그 고기의 이런 색감과 청경채가 또 푸르게 들어가니까 저희가 지금 3월이잖아요. 네. 딱 봄 같은 그런 색감이 잘 만들어지고 있는 것 같아요. 감사합니다. 자, 거의 끝나가고요. 네. 여기다가 이제 청포도. 오, 제가 청포도를 좀 이제 준비했는데. 네. 청포도 준비하신 이유가 있을까요? 청포도 같은 경우에는 지금 이제 여기에 지금 전반적으로 다 열이 들어간 이제 요리기도 하고 네. 아까 제가 포인트로 말씀드렸다시피 여기는 좀 약간 달달한 이제 포인트를 많이 넣다 보니까 청포도의 그런 프레시하면서도 달달한 네, 그런 맛들이 같이 잘 어울리는 것 같아서 이것도 이제 여러 가지를 테스트 해본 결과 이제 좋아가지고 좀 올렸고요. 네. 요거는 이제 완두콩 순, 네, 피슛이라고 하는데 네. 굉장히 이제 요리랑 잘 어울리면서도 이제 비주얼적으로도 굉장히 예쁘고. 지금 질문 중에 음식 향이 어떤지 설명해 주세요 하고 계시는데 우선 저희가 로즈마리를 많이 썼기 때문에 네. 로즈마리 향이 굉장히 많이 올라오고 있고 맛은 제가 이제 보면서 또 설명을 해드리도록 하겠습니다. 그러면서 댓글에 셰프님만의 플레이팅 노하우 좀 알려주세요 라고 하시는데 어떤 노하우가 있으실까요? 플레이팅은 굉장히 다양한 방식이 있는데요. 지금 이거 같은 경우에는 중앙 집중형. 중앙 집중형. 네, 약간 가운데 모아서 대신에 음식은 각적이면 좀 입체적인 게 더 이제 보기도 좋고 그리고 이제 딱 봤을 때도 더 먹음직스럽고 그래서 조금 입체적이면서도 이건 가운데 담아서 이제 준비를 해드렸고요. 그리고 두 번째 요리 이따 보실 거는 좀 이렇게 펼치는 플레이팅, 좀 이렇게 그림을 그리듯이 퓨레를 좀 이렇게 펼쳐가지고 그거는 이제 높진 않지만 좀 더 약간 그림 같은 네, 작품 같은 느낌으로 좀. 네.
그럼 준비하겠습니다. 오늘 또 1시간 같이 하시면 다양한 플레이팅 보실 수 있을 것 같고요. 네. 그럼 거의 완성이 돼가고 네, 있을까요? 마지막 완성입니다. 요거는 뭐냐면은 이제 머스터드 순이거든요. 네. 지금 아까 전에 머스터드 퓨레가 들어가가지고 이것도 같이 드시면 머스터드 순도 그러면 조금 매콤한 맛을 가지고 있나요? 네, 매콤한 맛 가지고 있습니다. 이제 마지막으로 활용점정으로 이렇게 식용화까지 올라가니까 네, 뭐 완성했습니다. 클로즈업 한번 쭉 들어가 볼까요? 와, 진짜 색감 자체가 너무 좋고 이게 확실히 또 중앙 집중형으로 이렇게 플레이팅을 하시니까 네. 눈에 확 사로잡히는 게 있는 네. 것 같아요. 그러면 제가 어떻게 먹어보면 가장 맛있게 먹을 수 있을까요? 가장 좋은 방법은 이제 올라가 있는 모든 종류를 네. 이제 조금씩 덜어서 네. 같이 드시면 가장 맛있거든요. 제가 썰어 드릴게요. 네, 부탁드리도록 하겠습니다. 지금은 일단 이제 고기랑 네. 적재 조림이랑 네. 퓨레랑 다 잘 섞일 수 있게 네, 이렇게 덜어서 제가 오늘 진행하면서 지금 표정이 가장 밝지 않나요? 네. 지금 빠르게 시식하고 저희 또 두 번째 요리로 넘어가 봐야 될 것 같습니다. 이렇게 잠시만 거기다 넣어드릴까요? 네. 주시면 오. 네, 이렇게만 드셔도 맛있을 것 같아요. 그러면은 제가 이렇게 먹으면서 맛 설명은 조금 시청자분들에게 해드리고요. 아, 네네. 지금 두 번째 요리가 있으니까 준비를 지금 해주시면 딱 네네, 좋을 것 바로 준비 같습니다. 시작하겠습니다. 네. 확실히 그 산미랑 달달함이 올라와가지고요. 처음에 이제 소스로 산미랑 달달함으로 입이 코팅이 되니까 육즙이 딱 담백하게 들어왔을 때 그 조화가 너무 좋은 것 같아요. 네네. 와, 제가 점심을 안 먹고 왔는데 네. 안 먹고 우리 너무 잘한 것 같아요. 아 그래요? 이거 다 드시고 가셔야 돼요. 제가 이거까지만 빠르게 남길 수 없어요. 먹고 두 번째 요리도 시작을 해보도록 하겠습니다. 지금 두 번째 요리는 굉장히 재료들이 많네요, 셰프님. 아 네. 재료를 잠깐만 펼치고. 네. 두 번째 요리는 혹시 어떤 부위 활용하실 예정이신가요? 네, 삼겹살 오, 준비했습니다. 지금 막 들어왔네요. 삼겹살 네. 한번 보여주실 수 있을까요? 네. 아일랜드의 지금 삼겹살이잖아요. 네. 어떤 부위가 좀 특징이 있을까요? 일단은 삼겹살이 굉장히 도톰하고요. 네. 이제 두께가 두껍고 그리고 지방이 적어가지고 이제 드셨을 때 굉장히 오. 기름기 있는 그런 맛이 아니라 담백하고 네, 굉장히 이제 부드럽고 네, 오. 좋습니다. 좋습니다. 그럼 삼겹살 요리도 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 네. 혹시 요리는 어떤 요리인가요? 첫 번째로는 이번에는 염장을 할 계획이어가지고요. 네. 제가 염장할 재료를 먼저 준비를 해볼게요. 네. 장갑을 위생적으로. 네. 지금 삼겹살 부위 같은 경우도 비계층이나 고계층이 굉장히 균일하게 잘 분포가 되어 있는 것 같아요. 네네 맞습니다. 지금 여기는 이제 이제 코리앤더 씨랑 이제 계피 그리고 이제 달걀. 스타니스 네네네 같이 들어가고요. 그리고 이거는 이제 고운 소금이랑 고운 설탕 들어가고 그리고 요거는 이제 거친 이제 그 락솔트라고 거친 아무래도 소금. 염장을 해야 되다 보니까. 네, 맞습니다. 요거는 이제 삼겹살 같은 경우는 두께도 좀 있고 그리고 이제 지방이 좀 있다 보니까 염장을 해서 드시면 훨씬 좋고요. 요거 같은 경우는 이렇게 섞은 다음에 요것도 이제 블렌더에다가 살짝 갈면 이제 이렇게 나옵니다. 그러면 저희 간 모습으로 보도록 네. 하겠습니다. 지금 이제 향신료들이 들어가면 색깔이 좀 이렇게 이제 갈색으로 나오거든요. 네. 이렇게 준비를 한 다음에 바로 또 담아서 보여드릴게요. 네. 염장을 할 때 정말 이제 밑간이 잘 밴다라는 걸 알고 또 다른 장점이 있을까요? 일단은 이제 소금 간을 따로 말씀하셨듯이 안 해도 되고, 네. 그리고 이제 원하는 향을 이제 그 소금 안에다가 다 넣어서 이제 원하는 요리의 향을 이미 다 집어넣어가지고 고르게 고기에다가 분포를 함으로써 이제 나중에 추후에 요리의 향을 플레이버를 막 복잡하게 넣을 필요 없이 이 하나로 어느 정도 요리가 맛이 다 이제 될 수 있습니다. 잡히는 거네요. 네네네. 요거는 나중에 다시 한번 네. 이제 절인 다음에 씻어낼 거거든요. 그래가지고 이거는 조금 넉넉하게 네, 이렇게 좀 바른 다음에 넉넉하게 좀 근데 지금 염장을 하는 순간에 정말 저희가 이번에 많은 향신료들이 들어가서 네. 그 향신료가 약간 스파이시한 향과 어떻게 보면 팔각은 조금 한방향 같은 것도 가지고 맞습니다. 있잖아요. 네. 그런 것들이 막 올라오고 있습니다. 질문 중에 일반 소금을 사용해도 될까요? 라는 질문이 들어왔는데 네. 어떤 소금이든 상관은 상관없습니다. 없죠? 네네네. 이제 이렇게 준비가 돼서 요거는 한쪽으로 이제 빼두고요. 네.
지금 이거 같은 경우에는 좀 길게 한 7, 8시간 정도 이제 염장을 한 다음에 삼겹살이 지방이 많다 보니까 그렇게 준비를 하고요. 그 다음에는 이제 소스. 소스 같은 경우에는 이제 아일랜드 위스키를 활용한 소스를 준비를 했는데 원래 또 아이리시 위스키가 참 유명하잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 이제 요거 이제 준비를 해보겠습니다. 네. 일단은 아이고, 죄송합니다. 냄비에 네. 지금 여기 양파를 다 썰어 놨거든요. 네. 양파랑 타임이랑 타임이요? 여기 이제 고기처럼 보이시는 거는 펜체타. 요게 또 베이컨이랑 좀 비슷하다고 네네네네네, 생각하면 될까요? 맞습니다. 펜체타가 없으시다면 베이컨으로 대체해도 네, 베이컨으로 괜찮겠죠? 대체하셔도 되고요. 그리고 이제 마늘 들어가고, 네, 그 다음에 약간 오일. 약간의 오일. 네. 요거 같은 경우에도 이제 아까처럼 랩을 씌워가지고 약간 숨을 죽이면 좋은데 지금 조금 이제 빠르게 진행을 하기 위해서 볶아서 준비를 네, 해볼게요. 좋습니다. 이렇게 또 준비가 될 것 같고요. 확실히 아까보다 목살 두께보다 삼겹살 두께가 있다 보니까 염장하는 시간이나 이런 게 좀 오래 걸리는 요리긴 네. 한 것 같습니다. 네, 맞습니다. 근데 그만큼 정성을 들이면 들일수록 또 맛있는 맛이 나오는 거니까요. 그렇죠. 네. 이제는 또 뭘 해보면 좋을까요? 이거는 이제 당근 퓨레를 만들 건데요. 네. 지금 당근은 제가 미리 이제 요리를 살짝 했는데 당근을 2cm, 2, 3cm 정도 큐브로 썬 다음에 네. 이제 포일에다가 안에 넣고 이제 향신료랑 버터 같이 넣고 이제 160도 정도 오븐에서 이제 완전히 푹 익히시진 않고 어느 정도 이제 열을 가해서 네, 지금 조리가 살짝 돼 있는 그럼 약간은 상태거든요. 식감이 남은 채로 조리가 된 건가요? 네, 왜냐하면은 어차피 다시 이제 들어가서 조리를 한 번 더 해야 되니까 굳이 한 번에 다 익힐 필요는 없습니다. 좋습니다. 네, 이렇게 준비되어 있고 요거는 이제 양파랑 허브들 그리고 네, 베이스가 살짝 중복되는 것들이 있긴 한데 이 베이스들이 사실 이제 어떻게 봤을 때 다양한 소스나 퓨레나 여러 가지 이제 그런 향을 내는 이제 바탕이 되다 보니까 네. 좀 이제 여기에는 이제 약간 뭐 이제 나중에 홍합 육수가 들어가거든요. 그래가지고 여기에는 마조람이 향신료 살짝 넣었고요. 요거는 이제 버터 살짝 넣고 네. 버터 살짝. 네. 오일 조금 넣고 요것도 이제 볶아서 준비를 시작할게요. 네, 좋습니다. 그래서 지금 삼겹살은 지금 이제 허브 소금에 염장이 된 상태고요. 그리고 이제 여기는 이제 아일랜드 위스키 소스, 여기 펜체타를 활용한 아일랜드 위스키 소스 볶고 있고 여기 하나는 지금 이제 당근 퓨레 네, 준비를 하고 있습니다. 그러면 저희 옆에 지금 아이리시 위스키가 준비되어 있는데 요거는 언제 들어갈 예정인가요? 요거는 지금 이제 요게 익은 다음에 그 다음에 이제 부어서 좀 디글레이즈라고 하는데 좀 네. 이렇게 졸여 이제 들어갑니다. 그렇게 풍미를 조금 더 높일 예정입니다. 네. 그럼 이제는 또 뭘 해보면 좋을까요? 그 다음에 이제 여기 지금 돌피노아즈라고 해가지고 네. 요것도 제가 준비를 조금 해왔는데 도피노아즈는 어떤 걸까요? 일단은 이제 감자를 활용한 이제 요리인데요. 네. 지금 이렇게 삼겹살 요리랑 같이 좀 잘 어울리는 것 같아가지고 미리 준비를 좀 해왔고요. 요 같은 경우 시간이 좀 오래 걸려서 간단하게 설명을 드리고 이제 네. 활용하는 식으로 이제 말씀드리겠습니다. 감자 같은 경우에는 이제 굉장히 얇게 얇게 슬라이스를 한 다음에 이제 카라멜라이즈한 양파 그리고 정제 버터 그리고 이제 허브들을 같이 섞어서 이렇게 팬에다가 이렇게 겹겹이 한 겹 한 겹 네, 쌓아서 이렇게 꾹 눌러가지고 오븐에다가 익혀놓는 거고요. 지금 보시면은 이제 겹겹이 다 보이거든요. 옆으로. 이거 클로즈업 조금만 더 올려주실까요? 이렇게 겹겹이 들어가 있습니다. 또 이렇게 도피노아즈가 들어가면은 저희가 지금 고기를 활용하고 있으니까 단백질이랑 지금 지방이 있는데 또 탄수화물까지 보충을 할 수 있을 것 같아요. 맞습니다. 네. 요거는 이제 팬에다가 제가 살짝 구워가지고 좀 약간 노릇노릇하게 맛있게 준비를 해드리면 네. 그럼 꼭 도피노아즈가 아니더라도 조금 쉽게 하실 수 있는 거는 그냥 메시드 포테이토나 이런 거를 곁들여도 괜찮을까요? 네네. 메시드 포테이토를 쓰실 거면 이제 당근 퓨레를 메시드 포테이토로 교체하시면 되고요. 네. 지금 같은 경우에 이제 당근 퓨레랑 메시드 포테이토가 이제 캐릭터가 좀 겹쳐서 지금 이제 당근 퓨레랑 교체를 하셔도 되고 아니면 그냥 버터에다가 그냥 이렇게 구우셔도 되고 오븐에 구우셔도 되고요. 다양하게 활용하셔도 됩니다. 좋습니다. 여기 그 열을 잠깐 올리고 요거는 이제 아까 아일랜드 위스키 소스인데요. 네. 네. 요게 이제 아일랜드 위스키 지금 계량을 미리 저희가 해놨거든요. 준비한 요
아이리시 위스키가 여기에 들어가 있었네요. 네, 좋은 걸로 가져왔습니다. 아니, 특히나 이 아이리시 위스키가 향이 말린 과일 향이 나서 굉장히 네. 좋다고 하더라고요. 아, 저도 네. 저도 한번 맡아볼까요? 마시면 안 되고요. 네. 요거 부어서 조리겠습니다. 불 좀 세게 속도 좀 올릴까? 자, 그리고 지금 여기는 이제 감자 익힐 거 팬 올려놨고요. 지금 요거는 이제 아까 전에 당근 퓨레 준비하던 채소인데 네. 어느 정도 이제 열이 올라가서 넣어보도록 네, 하겠습니다. 당근 넣고요. 그리고 여기 홍합 육수. 홍합 육수면은 좀 이제 해산물 베이스로 가는 것 같은데 선택하신 이유가 좀 있으실까요? 지금 당근 퓨레 같은 경우에 홍합 육수를 졸여가지고 이제 넣으면은 굉장히 좀 뭐라고 해야 되지? 그 해산물의 맛이 좀 올라오긴 하는데 그게 튀지는 않으면서도 당근이 당근을 싫어하시는 분들이 많이 계시잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 당근의 그런 이제 좀 싫어하시는 그 향을 홍합 육수로 약간 중재가 되는 것 같아가지고 활용을 하고 있고요. 좋습니다. 네, 요거는 이제 화이트 와인. 화이트 와인. 네, 그래서 지금 잡내를 잡아줄 수 있겠죠? 네, 화이트 와인이랑 홍합 육수가 지금 채소들이랑 당근 같이 좀 끓이고요. 그리고 이따가 크림 살짝 넣고 마무리를 하면 됩니다. 또 크리미한 소스가 좀 준비가 되어 네, 있군요. 퓨레다 보니까 요 지금 열이 올라간 것 같아서 네. 색깔을 조금만 내볼게요. 자, 지금 이렇게 준비하면서 그 삼겹살. 네, 그렇죠. 삼겹살. 가장 주인공. 네, 준비된 삼겹살 잠깐 보여드릴게요. 네. 트레이에다가 좀. 아까 염장을 하고 나서 다시 한 번 더 이제 모양을 좀 잡으신 것 같아요. 네네네네. 이렇게 원래는 이제 씹는 맛이나 이런 것들 때문에 이제 그대로 쓰시기도 할 것 같은데 모양을 잡으신 이유가 또 있을까요? 일단 삼겹살 같은 경우에는 이제 그 조리가 된 다음에 이렇게 부피가 좀 높거든요. 네. 그래가지고 이거를 좀 무게를 위에 올려서 좀 좀 눌러놓으면 눌러서. 네, 그러면은 이제 모양이 깔끔하게 잘 잡히기도 하고 이렇게 눌렸다고 해가지고 드셨을 때 고기가 이렇게 응집된 그런 건 아니거든요. 그래서 이제 드시기도 편하면서 부드러우면서 모양도 예쁜. 그래서 이제 이렇게 약간 각지게 준비를 해봤습니다. 그럼 이것도 지금 염장을 한 다음에 다시 저온 조리를 하신 거죠? 네, 맞습니다. 네. 여기 감자 색을 살짝만 넣을게요. 네. 그리고 요거 이건 또 어떤 건가요? 닭 육수, 당 치킨 육수. 스탁. 네, 요거는 이제 아까 전에 아일랜드 같이 봐줄래? 아일랜드 소스에 지금 들어가거든요. 살짝만 넣을게요. 그리고 지금 육수들이 굉장히 다양하게 준비가 되어 있는 것 같아요. 지금 닭 네. 육수도 네, 들어갔고, 그렇죠. 아까는 홍합 육수도 들어갔고, 거기다가 지금 아일랜드의 육류의 이 육즙을 또 느낄 수 있으니까, 네, 맞습니다. 굉장히 맛들이 다채로울 수도 있을 것 같다는 생각이 드네요. 여러 가지 육수를 같이 쓰면은 맛이 좀 복합적으로 바뀌는데 이제 이거를 잘 쓰게 되면은 굉장히 좀 깊은 풍미를 낼 수 있거든요. 네. 그래서 다양한 이제 육수를 많이 쓰고요. 그리고 요거는 이제 그 소고기 육수 졸인 거. 저희 요거는 아까도 원액. 봤던. 네네네. 원액 살짝 좀 넣어드릴게요. 불을 좀 세게 바꿀까? 지금 퓨레와 소스가 또 같이 준비가 되어 있고, 곁들일 도피노아즈도 지금 색을 조금 입히고 있습니다. 아무래도 그냥 이제 쪄지고 오븐에서 익혀진 상태다 보니까 겉에 조금 구움색을 조금 내고 있는 중이시고요. 네. 저희가 그러면은 지금 저온 조리된 삼겹살도 한번 보여드리는 게 좋을 것 같아요. 네네네. 요거 이제 지금 구울 예정인데요. 네. 한번 보여드릴게요. 그 지금 진공 같은 경우에는 네. 좀 이렇게 좀 어색해 하시는 분들도 있을 수 있는데, 네, 근데 이제 요즘은 대중적으로 굉장히 많이 이제 사용하고 계셔가지고 맞아요. 저렴한 이제 그런 수비드 제품들도 기계들. 네, 굉장히 많아서 요만한 이제 기계 같은 경우 몇만 원 하는 그런 기계들도 많이 있거든요. 꼭 이제 그런 레스토랑에서 쓰는 고급 그런 기기들이 아니어도 쓰시는데 불편함이 없으실 것 같아서. 좋습니다. 네. 특히나 이게 돼지고기가 안에까지 좀 잘 익어져야 되다 보니까 균일하게 익어져야 되다 보니까 또 이렇게 수비드 방식을 많이 선호하시는 것 네, 같습니다. 맞습니다. 지금 팬을 3개를 쓰고 있어서 네. 면적전을 좀 졸이고 데치고 지금 이제 채소를 먼저 살짝 네. 데쳐놓고 그리고 이제 불에다가 고기를 구울게요. 네, 좋습니다. 채소는 지금 브로콜리랑 이제 저거를 방울 양배추라고 하나요? 네. 네, 이렇게 준비를 해서 또 씹는 식감을 조금 네. 살려줄 수 있을 것 같습니다. 방울양배추는 살짝 데친 다음에 이제 토치 불로 살짝 그슬려가지고 색깔을 좀 더 낼 예정이고요. 네. 그리고 지금 감자 같은 경우에 색깔
도피누아즈 같은 경우에도 어떻게 보면 안에는 지금 감자가 굉장히 부드럽겠지만 지금 이렇게 한 번 더 고음색을 내면서 오일 위에서 익혔기 때문에 겉은 또 크리스피한 맛이 또 있을 것 같아요. 네, 지금 팬에 구우면 굉장히 크리스피하고요. 안쪽은 굉장히 부드러운 식감입니다. 네, 지금 고기 팬 있나? 그러면은 이제 팬을 바꿔서 이제 삼겹살도 한번 익혀보도록 할 텐데요. 네. 지금 봤을 때도 저는 이 삼겹살을 이렇게 진공에 압축시킨다라는 게 굉장히 생소했습니다. 근데 네. 생각보다 모양도 굉장히 잘 나왔고 좀 어떻게 보면 우리나라 요리 중에 편육이랑 비슷하다고 해야 될까요? 이렇게. 지금 이제 네, 평이랑 좀 이렇게 이게 같이 눌러가지고 압축, 네네네네. 지금 이제 이렇게 모양이 나왔는데요. 요거 같은 경우에는 이제 전부 다 굽지 않고 지금 이 위쪽이 그 지방 쪽이거든요. 네네. 그리고 이제 보시면은 아래쪽이 고기, 위쪽이 지방. 네, 위쪽에 지방 쪽을 이제 기름기가 많은 지방 쪽을 좀 구워서 색을 내면은 더 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 지금 당근 퓨레는 지금 여기 조리를 거의 이제 해가고 있는데, 요것도 시간이 좀 걸리다 보니까 완성된 완성본으로. 퓨레, 네네네, 완성된 퓨레 준비해놔서 이것도 준비 바로 마무리하고요. 네. 확실히 당근 퓨레가 색감이 네. 저는 더 갈고 했을 때 더 노란빛이 돌아가지고 더 예뻐졌다라는 생각이 좀 드네요. 네. 크림도 살짝 들어가고 지금 이제 고기를 굽고 이제 마무리할게요. 네. 이번에도 똑같이 버터를 쓰기보다는 그냥 카놀라유로 간단하게 구워도 괜찮을까요? 네, 맞습니다. 버터를 쓸 때는 이제 생육을 구울 때 이제 오일이랑 같이 쓰면 더 어울리고요. 네. 진우야, 여기 이거 지금 이제 당근 퓨레랑 크리미한 소스랑 같이 준비가 되고 있고요. 네, 거의 끝나가고 있습니다. 이게 삼겹살이 아까 봤던 것보다 사이즈가 미니미해지면서 이렇게 한 입으로 좀 핑거푸드 같은 느낌도 조금 들기 시작하고요. 네. 많은 분들이 이렇게 조리하는 것도 괜찮다는 생각을 하고 계실 것 같아요. 그게 작아 보이는데 또 드셔보시면 채소랑 이제 소스랑 가니쉬랑 같이 드시면은 또 이제 양이 부족하시진 않으실 거예요. 지금 또 플레이팅이 조금 예상이 갈 것도 같은 게 도피누아즈랑 지금 삼겹살 사이즈랑 좀 비슷하네요, 셰프님. 도피전 네, 고기가 근데 조금 더 큰데 조금 요거는 뭔가 하나만 사용하고요. 요건 두 개 다 쓸 겁니다. 지금 형태가 뭔가 비슷해가지고 네네네네. 제가 그냥 감히 예측을 해봤습니다. 네. 지금 이제 고기 올리고 네. 이제 이거 같은 경우에는 일반 아까 고기처럼 막 센 불에다가 시어를 하는 건 아니고요. 네. 지금 이제 이쪽에 지방층 쪽에 이제 갈색으로 색을 내면 되는 거라서 요거 고기 올리고 이제 도마 치우고 플레이팅 시작할게요. 좋습니다. 그러면은 전체적인 시어링이 아니라 네. 이렇게 껍질 부분을 조금 크리스피하게 만드신다는 얘기신 거죠? 네, 맞습니다. 그러면은 전반적으로 이제 고기 부분은 수비드로 조리된 맛을 저희가 느낄 수 있을 것 같고 이제 겉에 부분은 이제 시어링해서 바삭한 그 식감을 좀 느껴볼 수 있을 것 같네요. 맞습니다. 네. 요거 도마 치우고 제가 이제 두 번째 요리 그러면 저는 이제 접시를 또 세팅을 도와드려 볼까요? 네, 초록색 접시. 네. 네. 접시를 닦고 네, 위생적으로. 그리고 이제 퓨레. 이게 이제 완성된 노란색에 퓨레. 이 당근 퓨레를 먼저. 네. 당근 퓨레 준비됐고요. 그리고 소스. 굉장히 지금 보기만 해도 당근 퓨레 같은 경우에는 너무 부드러울 것 같아요. 네. 굉장히 부드럽고요. 이제 풍미도 아까 전에 이제 홍합 육수랑 같이 들어가가지고 좋을 것 같고요. 지금은 혹시 어떤 걸 넣으신 건가요? 이거는 이제 크림 아까 준비했던 크림을 소스에 살짝 넣었습니다. 네, 지금 잠깐 보시면은 지금 이제 좀 이렇게 졸아든 소스에 크림이 살짝 들어가거든요. 조금 더 그 부드럽고. 맛이 부드럽고. 네. 맞습니다. 네, 요거는 농도 조금만 더 세게 내면 되고요. 이거 같이 봐주세요. 좀 입혀줘요. 좀 크리미한 것들이 또 이렇게 곁들일 때 감자가 있으면 또 잘 어울리는 경향이 그쵸. 있더라고요. 맞습니다. 플레이팅을 한번 해볼게요. 네. 이번에 또 이렇게 펼치는 플레이팅이라고 해주셨잖아요. 네. 오. 하나만 더 구워보겠습니다. 네. 큰 거 하나 했으니까 작은 거. 이건 작은 거. 네. 하나 더 해볼까요? 네. 제일 작은 거 하나. 이번에도 퓨레를 많이 쓰시는 거 보니까 퓨레에 자신감이 좀 있으신 것 네. 같습니다. 퓨레도 결국 소스거든요. 네. 이제 저는 소스를 굉장히 좋아하고 이제 좋은 원재료를 이제 그냥 먹어도 맛있지만 네. 더 좋은 식재료랑 같은 요리로 활용해서 먹으면은 예를 들면 와인 페어링을 할 때 이제 음식이랑 같이 먹으면 더 좋은 것처럼 좋은 소스를 같이 드시면 더 맛있게 드실 수 있습니다. 네. 고추에다가 채소도 좀 주고.
자, 지금 당근 퓨레 올렸고 이제 두피노아즈를 함께 곁들여 보도록 하겠습니다. 네, 두피노아즈 올렸고요. 그리고 지금 완성된 대로 바로바로 옮겨가지고 준비하겠습니다. 네. 정말 이게 옆에서 보고 있으면 색감도 너무 좋고요. 다양한 식감들의 이제 고기부터 해서 채소나 이런 것들이 올라오고 있어가지고 이번에도 확실히 뭔가 맛이 다채로울 것 같다라는 생각이 듭니다. 만족하실 겁니다. 네. 아, 지금 정말 저는 그래도 전체를 다 시어링 하실 줄 알았는데 겉에만 이렇게 크리스피하게 구우니까 네. 좀 색감이 밑에는 선홍빛이 또 예쁘게 돌고요. 네, 위에는 네. 이제 노르스름한 빛이 돌아서 이것도 색감이 너무 좋네요. 네, 지금 껍질 쪽이 이제 바삭하게 익었고요. 드실 때 밑에는 또 부드럽고. 네, 요거로 이제 같이. 사실 이런 색감으로 봤을 때는 조금 삼겹살이라고 예상을 못 하실 수도 있을 것 같아요. 저는 막 선홍빛이 도니까 약간 연어 스테이크 같은 느낌도 좀 네네네. 있고요. 그렇죠. 이제 보여지는 것만 봤을 때는 이제 어떤 건지 잘 모르실 수도 있죠. 네, 채소 줄래? 채소는 이제 브로콜리랑 이제 브러셀 스프라우트, 미니 양배추. 미니 양배추랑 네, 같이. 아까 말씀드렸다시피 미니 양배추는 살짝 불에 그슬렀고요. 네, 이렇게 올리고. 이번에도 너무 예쁘네요. 노란색이랑 지금 약간 연두빛이 같이 돌다 보니까 네. 이번에 또 봄을 조금 많이 생각하시고 플레이팅을 준비하시지 않았나 네네. 라는 생각이 좀 듭니다. 맞습니다. 초록색 접시에. 그리고 지금 다 준비됐거든요. 네. 지금 요거는 소스, 그리고 네. 이제 그 허브들이랑 같이 준비되어 있는데 브러셀 스프라우트 하나만 더 올리고. 네. 지금 소스 안에 이 아이리시 위스키가 좀 많이 들어간 거죠? 그쵸. 굉장히 많이 들어가 있습니다. 네. 그래도 먹고 취하지는 않겠죠, 셰프님? 네, 아예 끓였기 때문에. 알코올은 네. 다 날라갔기 네, 때문에 네. 그 아이리시 위스키의 그 향만 네. 가지고 있다라는 거. 맞습니다. 요거 살짝 이렇게 같이 뿌리고 그리고 이제 꽃이랑 가니쉬들 같이 준비해 드릴게요. 네. 요거는 이제 페랭이라고 하는 꽃이고요. 이제 맛에 크게 지장이 이제 있는 것들은 이제 꽃이라든지 허브들은 그냥 올린다고 무조건 좋은 건 아니고요. 이제 네. 맛에 크게 지장이 없는 선에서 요거는 이제 적소렐이라고 하는 지금 질문 중에 위스키로 만든 소스 맛이 궁금하네요 라고 하시는데 네. 또 아일랜드 하면 또 많이 떠올리시는 게 술을 좋아하시는 분들은 아이리시 위스키이기 때문에 네, 네. 저도 조금 기대가 좀 되네요. 네. 좋아하실 거라 네. 생각합니다. 이제 위스키가 또 이제 아이리시 위스키 같은 경우에는 정말 이 뭐랄까요 바닐라 향보다는 말린 과일 향이 또 많이 나기 때문에 요리랑 같이 활용했을 때 그 향이 좀 조화가 잘 될 것 같아요. 아, 네. 아유, 너무 좋게 해석해주세요. 아, 네. 그러면 네. 이번에도 좀 먹어보려고 하는데 셰프님 네. 어떻게 먹어야 또 맛있게 먹을 수 있을까요? 제가 썰어서 네. 덜어드릴게요. 네. 제가 지금 포크 나이프. 아, 포크 나이프 잠시만요. 포크 나이프 하나만 준비해 주실 수 있을까요? 이거 같은 경우에는 네. 지금 감자 도피랑 이제 그 삼겹살 그리고 퓨레 소스가 메인이라 가지고요. 이제 고기를 썰고 이제 감자 약간이랑 이제 소스에 이렇게 듬뿍 찍어서 드시면 좋거든요. 네, 나이프가 준비가 네. 됐습니다. 제가 썰어드릴게요. 일단 이게 썰릴 때 소리 자체가 겉에가 크리스피한 소리가 들리는데 네. 또 이렇게 썰려서 들어갈 때는 굉장히 부드러운 게 느껴지네요. 아, 네. 청각이 너무 좋으시네요. 이렇게 드시고 여기 소스도 같이. 네, 이 퓨레가 맛있어가지고요. 당근 퓨레랑 지금 위스키 소스랑 네. 저는 또 아삭한 식감을 좋아하기 때문에 네. 야채도 많이 곁들여 주시면 네네네. 좋겠습니다. 알겠습니다. 브로콜리도 같이 드릴게요. 지금 또 특히나 브로콜리가 지금 한 번 더 위스키 소스에 네. 한 번 더 담갔다가 나왔는데 이렇게 저 이거 한 입에 먹을 수 있을까요? 넘어질 것 같은데 잘 네. 뜨셔가지고 한번 도전해 네. 보도록 하겠습니다. 조심하십시오. 지금 이렇게 괜찮으시겠어요? 클로즈업 들어갔나요? 향 자체가 확실히 그 네. 위스키만의 그 풍미가 조금 느껴지는 것 같아서 평소에는 사실 버터 풍미를 많이 느끼다가 위스키 풍미를 느끼는 건 좀 색다른 느낌이 많아요. 네. 사실 삼겹살도 네. 수분감이 많이 빠져나오고 육즙이 많이 빠져나가면은 질기는 식감을 퍽퍽할 느낄 수 때가 있죠. 많거든요. 근데 이거는 거의 이게 소고기처럼
너무 지금 부드럽게 씹혀가지고 네, 보들보들할 겁니다. 네. 오히려 잠깐 지금 껍질의 크리스피함이 잠깐 느껴졌다가 굉장히 부드럽게 넘어가는 맛이 있네요. 네. 와, 지금 제가 오늘 이렇게 아일랜드 돼지고기 두 가지로 네. 이렇게 두 가지 요리를 맛봤는데 확실히 조금 향을 많이 쓰시다 보니까 저는 그렇더라고요. 향이 많이 들어간 요리는 기억 속에 좀 많이 남는 것 같습니다. 지금 이렇게 좀 맛있게 제가 시식까지 해봤고요. 그럼 지금 Q&A도 또 많이 올라오고 있다 보니까 네, 요거는 저희가 지금 Q&A 세션이 따로 마련되어 있습니다. 영상 한 편 보시고 다시 Q&A 세션에서 돌아오도록 하겠습니다. Thank you, Chef James Park, for demonstrating those fantastic recipes which showcase Irish pork. Now, just to remind you, if you have any questions for the chef, please feel free to type them into the Q&A box at the bottom of your screen and we'll answer them after this short video. From a young age, I never really wanted anything else. In 2012, I took over the family farm and I built a brand new pig unit from scratch. We're always striving to improve things. Biosecurity is very important on the farm. The gates are locked at night, the workers, they shower in and out, and they make sure they wear the protective clothing at all times. The animals are very protected. These are all enclosed units. Pigs are very clean and playful, and to me, all animals should be well cared for. A stress-free environment is key, and to ensure this, the pigs have natural daylight and they have a good space to lie out. We also have enrichments to keep the pigs occupied. There are heat pads if the pig requires more heat. The optimum temperature for the shed is 24 degrees and the heat is controlled automatically. There are also fans in every room and fresh air vents in the walls. I can access all these systems over the phone. The computerized feeding system starts feeding the pigs at 8 o'clock in the morning and then it feeds the pigs throughout the day. The feeding program varies for different ages of the pigs and the different stages of pregnancy. Feed for the pigs is mainly locally sourced. And the lorry is clean, it's washed and disinfected, and that's most important for the biosecurity. As part of the pig quality assurance scheme, I get audited every 18 months. The audit checks that everything meets the EU quality standard and makes sure that the pig has full traceability. From start to finish, I aim to produce a very high standard here for the consumer. I'm proud of our biosecurity, the welfare of our pigs, and the high quality standards in our farms. And we're producing a product that is appreciated all over the world. 네, 본격적으로 Q&A 세션 진행해 보도록 하겠습니다. 또 여러분들 오늘 이렇게 레시피 보면서 또 어떤 소감 있으신지 또 Q&A로 남겨주시면 좋을 것 같고요. 먼저 제 소감을 여쭤보는 분이 계시네요. 네. 사회자님 오늘 아일랜드 고기 처음 드셔보셨을 것 같은데 소감 여쭤봐도 될까요? 라고 해주셨는데 사실 저도 정말 처음 먹어봤고요. 아일랜드를 사실 가본 적도 없어요. 네. 그래가지고 이게 느낌 자체가 이게 셰프님이 당연히 향을 좀 잘 쓰신 것도 있겠지만 본연의 고기의 뭔가 부드러움, 그리고 삼겹살 같은 경우에도 많이 지방층이 많지 않아서 물리지 않고 조금 맛있게 좀 돼지고기는 좀 쉽게 물렸는데 그런 느낌이 조금 없다라는 느낌을 많이 받았던 것 같습니다. 자, 그 다음으로는 이제 셰프님께 드리는 질문이 굉장히 많은 것 같은데요. 아일랜드 돼지고기를 사용하면 좋은 조리법에는 또 어떤 것들이 있을까요? 기본적으로는 이제 고기 자체가 너무 좋아가지고요. 네. 사실 어떤 특정 조리법으로 이제 추천드리기는 이제 어려운데 그냥 생육 그대로 드셔도 되고, 오늘 같은 경우는 이제 좀 저도 셰프다 보니까 좀 고급스러운 방식으로 이제 표현을 해드렸을 뿐이지 일반적으로 그냥 드셔도 되고 썰어서 이제 일반 삼겹살 드시듯이 그냥 구워 드셔도 네네네 구워 충분히. 드셔도 얼마든지 맛있습니다. 좋습니다. 자, 그러면은 그 다음 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 셰프님, 아일랜드 돼지고기를 업장에서 사용하실 계획이 있으신가요? 그렇다면 어떤 이유 때문일지 가장 생각하시기에 큰 장점이라고 생각하시는 게 뭐가 있을까요? 일단 무조건 있고요. 무조건 있고요. 이게 확실히
장점이 많습니다. 특히나 목살 같은 경우는 네. 정말 많이 부드럽고요. 맞아요. 그리고 잡내가 없고, 그리고 이제 다루기도 좋고, 그리고 삼겹살 같은 경우에는 굉장히 두껍게 들어옵니다. 국내산이나 이제 다른 수입산들보다 훨씬 두껍고, 선도도 좋고, 그리고 이제 익혔을 때 이제 이것도 똑같이 되게 고소하고 잡내가 없어가지고, 일단 굉장히 다양한 요리에 활용하기 되게 좋다 보니까, 네, 저는 당연히 의향이 있습니다. 네네. 확실히 또 뭐 국내산도 좋겠지만 아일랜드 이 돼지고기만의 또 장점과 매력도 있는 것 같습니다. 자, 그러면은 저희가 오늘 두 메뉴 모두 수비드 조리법을 쓰셨잖아요. 아일랜드 고기가 저온 조리와 조금 더 잘 어울리기 때문일까요? 아니면 혹시 다른 이유가 있으셨을까요? 꼭 수비드를 이제 더 추천드리는 건 아니고요. 이제 제가 활용하고 이제 보여드리기에 조금 더 이제 적합해서 쓰긴 했는데, 아까도 말씀드렸다시피 일반적으로 그냥 구워 드시거나 뭐 이렇게 편하게 이제 다양하게 사용하셔도 얼마든지 맛있게 드실 수 있습니다. 오늘 같은 경우에는 좀 두께가 있다 보니까 생육을 굽는 것보다는 조금 저온 조리된 그렇죠. 게 여러분들이 훨씬 더 레시피를 따라오실 수가 있기 때문에 저희가 수비드 조리법을 많이 보여드렸던 네. 것 같습니다. 수입육은 거의 냉동으로 유통이 되잖아요. 해동 방법이라던가 소분법이라던가 노하우가 조금 있으실지. 일단은 이제 해동을 하실 때 이제 집에서 보통 빠르게 해동을 하시면 사실 좋지는 않고요. 이제 냉장고에다가 쓰시기 하루 이틀 전에 이제 넣어 놓으시고 천천히 냉장고에서 이제 해동을 하시는 게 가장 좋고요. 상온이나 물이나 이런 식으로 해동을 하면 이제 육향이 좀 많이 떨어지다 보니까 네, 최대한 좀 미리 이제 냉장고에 넣어 놓고 천천히 이제 해동하시는 게 좋습니다. 좋습니다. 그러면은 또 박세느님께서는 마스터 클래스 너무 잘 봤습니다라고 또 소금을 나눠주셨고요. 셰프님이 생각하시는 아일랜드 돼지고기와 잘 어울리는 한국식 소스가 있을까요? 라는 질문이 있네요. 제 생각에는 일단은 아까도 잠깐 말씀드렸는데 제가 요리를 해보다가 확실히 느낀 건데 굉장히 이제 맛이 깔끔하고 담백하거든요. 네. 굉장히 기름기가 많거나 뭔가 잡내가 나지 않고 깔끔하고 투명한 약간 그런 돼지고기 느낌이라서 너무 사실 이제 향을 강하게 입히지는 않되 살짝 새콤달콤하면서 이런 요리들이랑 이제 훨씬 더 잘 어울릴 것 같기도 하고요. 이제 그냥 드시는 거 아니면은 아예 조금 약간 이제 다양한 향신료를 통해서 네, 그렇게 쓰시는 것도 괜찮을 것 같아요. 저는 뭐 한국식 소스라고 하면은 그 탕수육 중에 저희 네. 케첩 들어간 약간 그 제일 클래식한 느낌 네, 있잖아요. 아니면 약간 레트로하다고 해야 될까요? 그런 소스도 좀 잘 어울릴 것 같다라는 네, 생각이 네. 듭니다. 그리고 아까 미디엄 웰 정도로 익히시던데 스테이크로 구울 때 냉동 돼지고기도 덜 익혔을 때 정말 괜찮을까요? 라고 살짝 걱정해 주시는 분이 네. 계시네요. 일단은 이제 드시기에는 맛적으로 봤을 때는 살짝 덜 익히는 게 더 맛은 좋은데 이제 위생적이거나 뭐 개인적으로 이제 좀 완전히 익혀 드시고 싶으신 분들은 지금 이 아일랜드 돼지고기 같은 경우에는 특히나 더 익혀 드셔도 되는 게 아까 처음에도 말씀드렸다시피 굉장히 고기가 육질이 부드럽거든요. 목살도 삼겹살도 모두 굉장히 부드러워서 사실 많이 익혀 드셔도 입안에서 굉장히 좀 녹아내리는 식감이라서 이제 저는 뭐 좀 더 익혀 드셔도 상관없다고 생각합니다. 네. 그러면은 저희가 오늘 두 가지 요리, 목살이랑 삼겹살이랑 이렇게 만나봤는데 네. 요 두 요리들에 어울리는 뭐 와인 같은 게 또 있을까요? 올린 와인이요. 어떤 와인을 추천드려야 될지. 네, 그거는, 아무래도 네. 고기이다 보니까 레드와인 종류가 좀 잘 네네. 어울리긴 당연히 하겠죠. 레드와인이 잘 어울리는데, 제가 저희 소믈리에, 저보다 훨씬 실력이 좋으신 소믈리에 분께 제가 여쭤보고, 이제 제가 답글 남겨드리겠습니다. 좋습니다. 네. 근데 제가 생각했을 때는 좀 페어링하기 좋은 게 이미 소스에서 단맛이랑 그쵸. 신맛이랑 많이 올라오기 때문에 저는 조금 탄닌감이 있는 와인이 들어와도 네네. 잘 괜찮을 어울릴 것 것 같아요. 같다라는 생각이 드는데 뭐 정식 브랜드명이나 이런 것까지는 좀 어려울 네. 것 같습니다. 거의 저희가 이 정도면은 질문을 많이 받아본 것 같은데요. 그러면은 여기서 Q&A 마무리해도 괜찮을 것 같습니다. 혹시나 더 질문 있으신 분들은 남겨주시면 좋을 것 같고요. 혹시나 구매 문의 같은 경우에는 저희 성함이나 회사명, 이메일 주소랑 내용 남겨주시면은 저희가 따로 연락드리도록 하겠습니다. 오늘 저희가 이렇게 라이브로 마스터 클래스를 진행해 봤는데요. 셰프님 혹시 소감이 어떠실까요? 처음에는 좀 걱정을 많이 하고, 이제 좀 이런 음식이, 제가 준비한 음식이 이제 여러분들한테 좀 전달이 잘 될까, 좀 너무 어렵진 않을까, 그런 생각을 많이 하긴 했는데, 좀 설명하면서 이렇게 좀 이해가 많이 되셨을 것 같기도 하고, 너무 맛 표현을 너무 잘해주셔가지고, 네, 좀
마무리가 잘 된 것 같고요. 혹시라도 좀 더 궁금하신 부분들 있으시면은 이제 남겨주시면 제가 찾아서 댓글 꼭 달아드리도록 하겠습니다. 좋습니다. 저희 사후 이렇게 네네. CS까지 확실한. 네. 저도 다행이네요. 오늘 이렇게 아일랜드 육류에 대해서 조금 이제 맛봐봤는데 정말 오늘 특별한 경험이 됐던 것 같습니다. 오늘 저도 정말 기억에 많이 남을 것 같고요. 그럼 저희는 여기서 라이브 마스터 클래스 마무리해도 될 것 같습니다. 그럼 여러분 지금까지 진행의 박혜진이었고요. 박무현 셰프였습니다. 네, 감사합니다. Thank you all for your questions and for tuning in today to our masterclass. I hope you enjoyed it, and if you would like any further information, please feel free to reach out to Borbia by email. Generations going back, we work with what has been gifted to us. That's the way it always would have been. We produce the best beef and lamb in the world. We're farming here for over 200 years. It can actually go back 7 generations. I would have grown up learning from my father and my grandfather to look after the animals and make the most of what we have, what is natural. It's important to me that if someday my kids want a farm, that I'm handing over a farm that is sustainable, well, the customer can be 100% guaranteed that any bit of beef can be traced back the whole way back to the farmer. When an animal is born, we must tag the calf, and then we have to record this tagging with the department. Within a day, we get back a passport for this animal, that this animal will have for life, its own passport. If a cow calves, I'm able to record the calf, and I actually have more records of my animals here than I do of myself. We are checked at least every 18 months to increase the sustainability of our farms, to reduce our carbon footprint, and to improve the quality of our beef and lamb. And we are encouraged to improve our environment, to grow new hedgerows, to create habitat for wildlife like birds and bees, and to grow crops which help to improve our soil and our environment. The reason why beef and lamb in this part of Europe is of such high quality is the fact that our climate allows us to feed our cattle outdoors for most of the year on lush green grass. More of a natural diet gives that marbling effect to the meat, which is a nicer flavouring. We care for our animals here, we work with them, we mind them, we know them. We're here to look after them, that's my job. They'll be a lot happier when they're out in their natural environments. It's a healthy way to farm, it's the way it should be done. It's clean, it's healthy. I love working with stock. Our aim as farmers is to hand over the land as good, if not better, than we got it. We're just caretakers of this land. We're just minding it for the next generation and the generation after that.